जय जगन्नाथ पिलामाने मु देव कुमार आपण मानकु स्वागत करुच्ची देव कुमार एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। तो पिलामाने एई भिडियो रे आमे आज पढ़िबा चतुर्थ श्रेणी पिलामानक साहित्य बहिर प्रथम पाठ रे अछि तमर विषय रहिछि टिकी टिकी। ए टिकी टिकी विषयटी रो आमे आज अभ्यास प्रश्न उत्तर करिया पिलामाने कोन करिया पिलामाने ना अभ्यास प्रश्न। ए टिकी टिकी जो पद्यटी अछि तो कविताटी तमर अछि पिलामाने ये कविताटे मु पूर्वर पढ़े सारी जो मैंने देखी न आम चैनल अच्छे जाकि देखिपर ना भिडियो डिस्क्रिप्शन में मुझे तार लिंक देदेवि तुम जाकि देखिपर पे। आस आज आम ये टिकी टिकी पद्यटीर अभ्यास कार्य करिया पिलामाने कौन करिया पिलामाने यार प्रश्न उत्तर करवा निजे बही में करनब पिलामाने। तो पिलामाने भिडियोटी आरंभ करने पूर्व मुझे कहबी जो मैंने आम चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु कारण मु जेतेबेले ही वीडियो अपलोड करी तुम पाखक नोटिफिकेशन चली जिवो और तुमे माने निजे घरे बसी मो वीडियो गुड़िक पिला माने देखि पाइबो। ता सहित तुम चतुर्थ श्रेणी पिला मानकर परिवेश बही हो किंबा इंग्लिश बही हो किंबा गणित बही हो किंबा साहित्य बही समस्त विषय ए देव कुमार एजुकेशन यूट्यूब चैनल रे पढ़ा जाउछि। ता सहित सेगुड़िकर मध्य प्रश्न उत्तर आमर यही देव कुमार एजुकेशन यूट्यूब चैनल करा जाउछि। वीडियो धीरे धीरे आसीबो सब वीडियो तुम सेगुड़िक देखिबो। तो वीडियोटी जदि भल लगे लाइक करिवो एवं सांगसाथी मानकु निश्चय भाव में शेयर करिवो। तो चलंतु आज वीडियोटी हमर स्टार्ट करिया। पिला माने कोन देछि देखिबा अभ्यास कार्य कोन देछि देखिबा पिला माने आस कथावार्ता हवा कोन हवा पिला माने आस कथावार्ता हवा कौन कथबार्ता हमें देखिए पिला माने क प्रश्न देख पिला माने कोन कहछि समुद्र किपरि सृष्टि होइछि बोली कवि कहिसंती। समुद्र किपरि सृष्टि होइछि बोली कवि कहिसंती। पिला माने कहलो समुद्र किपरि सृष्टि होइछि मुझे तुमको कविता रे बुझेछि भल भाबरे जे अनेक टिकी टिकी पानी टोपा टोपा पानी रे ये समुद्र ये सागर सृष्टि होइछि बोली कवि कहिसंती पद्य रे ना पिला माने पढिछ मध्य जे टोपा टोपा पानी रे ये समुद्र तैयारी होइछि ये सागर सृष्टि होइछि गढ़ा होइछि ना पिला माने तुमको मते मु भलो भाबरे बुझेछि मध्य। तापर देखो पिला माने ख नंबर कोन कहिछि ख नंबर कोन कहिछि देखो पहाड़ ओडिया नगर सबु धूली रे गढ़ा होइछि बोली कवि काहे की कहिसंती कोन कहछि पिला माने एई जो पहाड़ देखुछ जो पड़िया देखुछ जो नगर देखुछ ए सब कौथिरे तैयारी होइछि पिला माने धूली रे तैयारी होइछि बोली कवि काहे की कहिसंती पिला माने कहलो ना एगो तुमे तो जानिचो जे ई पहाड़ पर्वत नगर ए सब टिकी टिकी धूली कणिका द्वारा ही सृष्टि होइछि। तो टिकी टिकी धूली कणिका मिसी ये धरा बा ये पृथ्वी गढ़ा होइछि ना नहीं से धूली कणार उपादान रे पहाड़ ओडिया नगर सब गढ़ा होइछि बोली कवि ए पद्य रे कहिसंती आमे मध्ये पढिछे पिला माने ना नहीं। तापर देखियो कोन होइछि तापर देखिवा केते नंबर पिला माने ना गो नंबर पिला माने गो नंबर देखो कोन कहिछि जंगल किपरि लोक मानकर उपकार करूछि कहिलो पिला माने जंगल किपरि लोक मानकर उपकार करूछि ना अनेक गुड़िए गछर समाहार रे जंगल गड़ी उठेछि ना पिला माने अनेक गुड़िए गछ गोटिए गछ थिले तो आमे ताको जंगल कहबानी ना नहीं पिला माने तो अनेक गुड़िए कोटी कोटी गछ मिसिकी ही बण तैयारी होइछि बा जंगल तैयारी होइछि ना नहीं सेई गछ सबरे बहु मूल्यवान पदार्थ भरी रही पिला माने मु मध्ये तुमको आगर बुझे सारिछि ना नहीं से सब लोक मानकर अनेक उपकार साधन करिथाय जेपरि खाद्य वस्त्र बासगृह पई विभिन्न उपादान ता सहित औषध पई मध्ये मनुष्य जंगल रु ही पाई थाय ना पिला माने मु मध्ये तुमको कहिछि जे रांधिबा पई हेले कि काठ बा बण जंगल नै थाउ ता सहित तमर औषध पत्र हो से मध्ये गछ देई थाय ना नहीं सब जिनिस हमको गछ ही देई थाय बास घर घर करिया पई काठ के देई थाय सेही वृक्षलता देई थाय ना पिला माने मु तो तुमको से वीडियो रे पद्य रे भलो भाबरे बुझे देछि। ख तोफा करंती खेती पद्यटी अर्थ कोन कहले पिला माने तोफा करंती खेती पृथ्वी को उज्जवल करंती कोन करंती पिला माने पृथ्वी को उज्जवल करंती किए उज्जवल करंती अर्थात टिकी टिकी अनेक तारा टिकी टिकी जो अनेक तारा रही अछि आकाश रे जे कि राति रे देखा जानते हमको उदय होती जहाँ अंधार को दूर कर पृथ्वी को उज्जवल करती
ନା ନାଇଁ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଥରେ ବୁଝେଇଛି। କୋଟି କୋଟି ତାରା ଆକାଶରେ ଯେପରି ଦୀପ ଭଳି ସବୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଆମକୁ, ନା ନାଇଁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଦୀପ ଭଳି ଜଳିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଅ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଅ ନମ୍ବର ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଦୟାମୟଙ୍କ ଚୋର କହିଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ? କଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? ଦୟାମୟଙ୍କ ଚୋର କହିଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ? କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚୋର କହିଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ? ଦୟାମୟଙ୍କ ଚୋର କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୂତକୁ ବୁଝାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୂତକୁ ବୁଝାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖାଏ ଏ ଜଗତରେ ସିଏ ହିଁ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚୋର ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ଏହି କଥାଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଯିଏ ଆଜି ଅନ୍ୟକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦୟା କରୁଛି ନା, ଦିନେ ସେ ଦୟାମୟର ପାତ୍ର ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେପରି ଆଉ ଯିଏ ଦୟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମନାଯାଏ। ନା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖାଏ ଏ ଜଗତରେ ସେ ହିଁ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚୋର ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ, ମାନେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଦୂତ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚ କଣ କହିଛି? କଣ କଲେ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ? କହିଲେ ପିଲାମାନେ କଣ କଲେ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ? କଣ କଲେ? ଆମେ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯଦି ସୁଗତି ଦେଖେଇ ପାରୁ ଓ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିପାରୁ, ତେବେ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। କଣ କହିଛୁ ପିଲାମାନେ? ଟିକେ ଟିକେ ମହତ୍ଵ କାର୍ଯ୍ୟ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ମହତ୍ଵ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ବଡ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏବେ ଛୋଟ ଅଛି। ନା ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ଟିକେ ମହତ୍ଵ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଯେମିତି ସତ କହିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ନା ନାଇଁ, ମହତ୍ଵ କାର୍ଯ୍ୟ ସତ କହିବା, ନା ନାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା କହିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମହତ୍ଵ କାର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ସତ୍ୟ କହିବା, ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବା, ମାନେ ଏହା ଥିଲା ତମକୁ କିଛି 1 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି କଲି ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର। କଣ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ? ନା 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 2 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗେ ପଢିବ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗେ ପଢିବ ତାପରେ ଯାଇକି ଉତ୍ତର କରିବ। ଯେମିତି ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା, ସେଇପରି ଟିକି ଟିକି ଲଗେଇ ଆଉ କେତୋଟି ପଦ ଲେଖ। କଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ? ଯେପରି ତମେ ଲେଖୁଛ ଯେ ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା, ଟିକି ଟିକି ଟୋପା ପାଣି, ସେଇପରି ଟିକି ଟିକି ଲଗେଇ କୋଉ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡରେ ସବୁ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ସବୁ ଏଇଠି ସବୁ ଲେଖିବ। ଦେଖ ଟିକି ଟିକି ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି ସେଇଠି ତମେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ। ସେଠି କଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ କହିଲ? ଏଇ ଟିକି ଟିକି କଣ ହବ କହିଲ? କଣ ହବ? ତମେ ଟିକି ଟିକି ତାରା ଲେଖିପାରିବ, ଟିକି ଟିକି ତାରା, ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଏଠି କଣ ଲେଖିପାରିବ? ଟିକି 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 ଗଛ ଲେଖିପାରିବ ମଧ୍ୟ, ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଏଠି ମଧ୍ୟ କଣ ଲେଖିପାରିବ? ଟିକି ଟିକି ମାଛ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ତା ସହିତ ତମେ ଏଠି ମଧ୍ୟ କଣ ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ? ଯେ ଟିକି ଟିକି ପିଲା, ନା ନାଇଁ। ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା, ଟିକି ଟିକି ଟୋପା ପାଣି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ହେଲା କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର। ତମେ ଏଇଭଳି ନିଜ ବହିରେ କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ତଳକୁ ଆହୁରି କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦେଖିଦବା। ନା ଟିକେ ଟିକେ ଟିକି ଟିକି କଣ ଲେଖ? ଟିକି ଟିକି ଚଢେଇ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ, ନା ନାଇଁ। ଟିକି ଟିକି କୁ ନେଇକି ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦ ତମେ ସେଠାରେ ଲେଖିପାରିବ, ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ? 2 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ନିଜ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ତମେ କରିନେଲ ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଦେଖିବା ତଳକୁ କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଏବେ ତଳକୁ ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆସିଲା ତମର 3 ନମ୍ବର। କଣ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ? ନା 3 ନମ୍ବର ଆସିଲା। 3 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି। ତଳେ 4ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହୋଇଛି, ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ତଳେ 2ଟି ଲେଖାଏ। ଏପରି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଯେପରି ତଳକୁ ତଳ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏକା ଭଳି ଶୁଭୁଥିବ। କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ତଳେ 4ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହୋଇଛି, ତାର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ତମେ ଲେଖିବ, ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ତମେ ଲେଖିବ ଯେ କି ତଳକୁ ତଳ ଏକା ଭଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଭା ଯାଉଥିବ। ଯେପରି ଗୋଟେ କରିଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେପରି ସିନ୍ଧୁ ଇନ୍ଦୁ କରିଦିଆଯାଇଛି ନା ନାଇଁ, ସେଇପରି ଠିକ ତମେ କରିବ। ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି କଣ? ଧରା। ଏଠି କଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ କହିଲ? କଣ ଲେଖିବ? ଧରା ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଦେବ ସରା। କଣ ଲେଖିଦେବ? ସରା ଲେଖିଦେଲ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ତଳେ ଏଠି ମଧ୍ୟ କଣ ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ? ଗରା। ଏଠି ଗରା ଲେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ, ଗରା ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଧନ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ।
ଏଠି ଧନକୁ ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଦବା ଯେ କି ସେଇ ଭଳିଆ ବୁଝେଇବ। ଧନ ଜନ, ନା ନାଇଁ ଜନ ଲେଖିଦେଲ ଏଠି ପିଲାମାନେ, ଜନ ଲେଖିଦେଲ ନା ନାଇଁ, ତାପରେ ତଳ ମୁଁ ସେଭଳିଆ ଲେଖିଦବ ଧନ ଜନ ମନ, ଏଠି ମନ ତମେ ମନ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦବ ମନ, ନା ନାଇଁ ସେଇଭଳି ଶବ୍ଦ ତମେ ଲେଖିବ ଯେ କି ତାକୁ ଏକା ଭଳିଆ ପଢିଲା ବେଳେ ଏକା ଭଳିଆ ଯେମିତି ଶବ୍ଦଟା ଶୁଭାଯିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଛି, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନର, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନର, ଠିକ ସେହିପରି ଏଠି ତମେ କଣ ଲେଖିପାରିବ ସର, ସର ନା ନାଇଁ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ କଣ ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ ନା ଡର। ପୁରା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପୁରା ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, କିଛି ଏଥିରେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କେବଳ ଟିକେ ବୁଝିଗଲେ ଗଲା ପିଲାମାନେ। ସେଇ ଉପର ଶବ୍ଦକୁ ଦେଖିକିରି ମେନସନ କରିକି ତମେ ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ, ଯେପରି ଧରା, ସରା, ଗରା, ତାପରେ ଧନ, ଜନ, ମନ, ନର, ସର, ଡର, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ, କିଛି କଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ। ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ, ଲେଖିନେଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 4 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବା। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 4 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି, ଆଗେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବା ପିଲାମାନେ। ଆସ ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଅଭିଧାନରୁ ବାହାର କରିବ ଲେଖିବା, ନା ନାଇଁ ଅଭିଧାନରୁ ବାହାର କରି ଏବଂ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ। ତ ଏଠି କଣ କହିଛି ଦେଖିବା, ଧରା, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଧରା। ଧରା କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କହିଛି ପିଲାମାନେ, ଧରା କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ ଏଠି ନା ପୃଥିବୀକୁ ବୁଝାଏ। ଏଠି ତମେ ଲେଖିଦବ ପୃଥିବୀ। ଧରା କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ ନା ପୃଥିବୀ, ଧରାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପୃଥିବୀ ପିଲାମାନେ, ନାଇଁ ଅର୍ଥ ଲେଖିବା ତାକୁ, ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ତୋଫା। ତୋଫା କହିଲେ ତୋଫାର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ କି ଉଜ୍ଜଳ, 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 ଏଠି ତମେ କଣ ଲେଖିଦବ ନା ଉଜ୍ଜଳ ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ଲେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବିନାଶୀ, ବିନାଶୀ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ। ବିନାଶୀର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ, ବିଲୁପ୍ତ କରି, କଣ କରି ପିଲାମାନେ ନା ବିଲୁପ୍ତ କରି, ତାକୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କ୍ଷତି, କ୍ଷତି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ। ତୁମେ ଏଇଠି କଣ ଲେଖିବ କହିଲ, କ୍ଷତିର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ, ସେଇ କ୍ଷତିର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେ ପୃଥିବୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି ତଳକୁ, ଦେଖିଲ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ନା ସୁଗତି। ସୁଗତିର ଅର୍ଥ ଏଠି କଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ତମେ ଲେଖିଦବ ସୁଗତିର ଅର୍ଥ ଉତ୍ତମ ଗତି, ଯୋଉଟା ଉତ୍ତମ ଗତି, ଏଠି କଣ ଲେଖିଦବ ପିଲାମାନେ ନା ଉତ୍ତମ ଗତି ବୋଲି ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କଣ ଲେଖିଦବା, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମାନେ ବେଶୀ ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଲେଖାଇଛି, ଯେମିତି ଧରା, କ୍ଷତି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ଏସବୁ ରହିଛି ନା। ତମେ ଏଠି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲେଖିଦେଲ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର କରିନେଲ, ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ତମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିଦେଲ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମେ 5 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବା ପ୍ରଥମେ। କବିତାର କିଛି ଅଂଶ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଆସ ସେଇ ଅଂଶକୁ ମନେ ପକେଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। କଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ ନା କବିତାର କିଛି ଅଂଶ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଆସ ସେଇ ଅଂଶକୁ ମନେ ପକେଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ତାହେଲେ କଣ କହିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି କରେ ଦେଖ କଣ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଦେଖିବା ଟିକେ ପିଲାମାନେ। ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା। ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ପରେ ଆଉ କଣ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ତାକୁ ତମେ ପଦ୍ୟକୁ ଯାଇକି ପିଲାମାନେ ଦେଖିକି ଲେଖିପାରିବ। ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା, ଏଠି କଣ ଲେଖିଦବ ପିଲାମାନେ, କଣ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ନା ମିଶି ହୋଇଛି ଧରା। ଧରା କହିଲେ ପୃଥିବୀ, ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ନାଇଁ ଏଠି ଲେଖିଦବ କଣ ନା ମିଶି ହୋଇଛି ଧରା। ଏଠି ଲେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ, ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତଳକୁ ଆସ, ତଳେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି କଣ, ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା, ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ କଣ ଲେଖିବା, ନିଜେ ବହି ପଦ୍ୟ ବହିକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଏଠି କଣ ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଖ ନମ୍ବର। ଖ ନମ୍ବର କଣ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି କଣ, ଦେଇପାରେ ଯେ ନର, ଦେଇପାରେ ଯେ ନର। ପିଲାମାନେ ସେଠି ଯୋଉ ଛଡ଼ା ଯାଇଛି ସେଠି କଣ ଲେଖା ହବ କହିଲ, କଣ ଲେଖା ହବ, ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର। କଣ ଲେଖା ହବ ପିଲାମାନେ ଏଠି ନା ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର, ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଏଇଭଳି ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ସେ କଣ, ସେ ଏକା ଡ୍ୟାସ୍
ଡ୍ୟାସ୍ ଚର। ସେ ଏକା ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଚର। ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଡ୍ୟାସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଠି କଣ ଲେଖା ହବ ପିଲାମାନେ? ସେ ଏକା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ନା ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ଲେଖିଦେବ ନିଜ ବହିରେ ମଧ୍ୟ। ସେ ଏକା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲିଟ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ତମେ ବୁଝିପାରିଲ। ଯୋଉ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିଦେଲେ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ନିଜ ବହିରେ ତୁମେ ଏଭଳି କରିଦେଲ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏବେ 6 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଛି। 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବର ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ। 6 ନମ୍ବର ଆଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବା। ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ, ଏତେ ଲୋକହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ଉପରେ ଲେଖାଥିବା ପଦର ଅର୍ଥ 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବା। କଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ। ଗୋଟି ଗୋଟି ଗଛ ମିଶି ବନ ତିଆରି ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ତମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ଏତେ ଲୋକହିତ ସାଜୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। କଣ ବାଣ୍ଟୁଛି ପିଲାମାନେ? ନା ଧନ ବାଣ୍ଟୁଛି। ତାହେଲେ ଉପରେ ଲେଖାଥିବା ପଦର ଅର୍ଥ 5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା ନା ନାହିଁ? ଯୋଉ ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ। କଣ ଲେଖିବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଏଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ କଣ? 1 2 5 କରିକି ତମେ ସିରିଏଲ କରିଦେବା ଏଠି ନା ନାହିଁ? 1ରେ କଣ ଲେଖିପାରିବ? ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଅନେକ ଗଛର ସମାହାରରେ ବଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 2ରେ ଲେଖିବ କଣ ପିଲାମାନେ? ନା 2ରେ ଲେଖିବ ନା ସେଇ ଗଛର ସୁମିଷ୍ଟ ଫଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆହାର ହୋଇଥାଏ। 3ରେ କଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ବଣରୁ ଲୋକମାନେ ବାସଗୃହ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୃହୋପକରଣ ତିଆରି ପାଇଁ କାଠ ଓ ବାଉଁଶ ପାଇଥାନ୍ତି। 4ରେ କଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ? ବଣରେ ଥିବା ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷଲତାରୁ ଔଷଧ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। 5ରେ କଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ? ଏହିପରି ବଣ ମହଜୁଦ କରି ରଖିଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ବିତରଣ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦେଲ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଅନେକ ଗଛର ସମାହାରରେ ବଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 2ରେ ସେଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ସୁମିଷ୍ଟ ଫଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆହାର ହୋଇଥାଏ। 3 ବଣରୁ ଲୋକମାନେ ବାସଗୃହ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୃହୋପକରଣ ତିଆରି ପାଇଁ କାଠ ଓ ବାଉଁଶ ପାଇଥାନ୍ତି। 4 ବଣରେ ଥିବା ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷଲତାରୁ ଔଷଧ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। 5 ଏହିପରି ବଣ ମହଜୁଦ କରି ରଖୁଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ବିତରଣ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ଲେଖିନେଲ ପିଲାମାନେ ନିଜ ବହିରେ। ତାର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା ନା ନାହିଁ? ଯୋଉ ପଦ ଦିଆହେଇଛି ତାର ଅର୍ଥ ଲେଖିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖିବା ଏବେ 7 ନମ୍ବର। କଣ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ? 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 7 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି? 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ ପିଲାମାନେ। କଣ ଦେଇଛି? ପଠିତ କବିତାର ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଣିଷର କିଛି ଭଲ ଗୁଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେଇ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। କଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? ପଠିତ କବିତାର କେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଣିଷର କିଛି ଭଲ ଗୁଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେଇ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ତ ଉତ୍ତରଟି କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଉତ୍ତର କଣ ହବ, ଲେଖି ଦଉଛି ଦେଖ। ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର, ସେ ଏକା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ଏଠା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଇଛି କଣ ଅଛି? ପଦୁ ପଦୁ କଥା ମଧୁର ଯେହ୍ନୁ ଭାଷଇ ମୁଖେ, ପରକୁ ଆପଣା କରି ଯେ ବାନ୍ଧି ପାରେ ସୁଖେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଗତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର, ତେବେ ସିନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବ ସାର। ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେଲ ଉତ୍ତର ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? କବିତାରେ ଯୋଉଠି ମଣିଷର କିଛି ଭଲ ଗୁଣ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇଠି ଆମେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ପିଲାମାନେ ଆବୃତ୍ତି କରିଲ, ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଲେଖିନେଲ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମେ 8 ନମ୍ବର। କଣ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ?
ନା 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ପଢିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଉତ୍ତର କରିବା ନା ପିଲାମାନେ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଯେପରି ସିନ୍ଧୁର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସାଗର, ସମୁଦ୍ର, ପାରାବାର, ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ, ଯେମିତି ସିନ୍ଧୁର ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସାଗର, ସମୁଦ୍ର, ପାରାବାର। ମାନେ ସିନ୍ଧୁର ଅର୍ଥ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି, ସାଗର, ସମୁଦ୍ର, ପାରାବାର ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତଳେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେପରି ଧରା, ବନ ଆଉ ନର, 3ଟି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକର ତିନୋଟି ଲେଖା ଅର୍ଥ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଯେପରି ସିନ୍ଧୁର ଲେଖିଲ ସାଗର, ସମୁଦ୍ର ଆଉ ପାରାବାର, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଇ 3ଟି ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ଧରା, ବନ ଆଉ ନର, ଏଇ 3ଟିର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ନା ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ତ ଧରା ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସି କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଧରା। ଧରାର ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ, ନା ପୃଥିବୀ। ଧରାର ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ ବି ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ନା ଧରିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଧରିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ନା ଧରଣୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଧରଣୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ନା କ'ଣ, ପୃଥିବୀ, ଧରିତ୍ରୀ, ଧରଣୀ ଲେଖିଲେଲ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆସିଲା ତମର ବନ। ବନ ବନ ମାନେ ତ କ'ଣ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ବନରେ ଏଠି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ, ନା ଅରଣ୍ୟ। ଅରଣ୍ୟ ମତ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ, ନା କାନନ। କାନନ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ, ନା ବିପିନ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ବନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିପିନ, କାନନ ଆଉ କ'ଣ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଲେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନର। ନରର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି 3ଟି ଲେଖିବ। ନର ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ମନୁଷ୍ୟ ନା ନାଇଁ। ନର ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ମାନବ ହେଇପାରିବ। ଏଠି ଲେଖିନେବ ମାନବ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ମନୁଜ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଏଇଟା ମାନେ ସେଇ ନରର ଅର୍ଥ ଏସବୁ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ମନୁଷ୍ୟ, ମାନବ, ମନୁଜ, 3ଟି ଲେଖା ଶବ୍ଦ ଲେଖିଦେଲ ପିଲାମାନେ ନା ନାଇଁ। ତ ପିଲାମାନେ 8 ନେବ, ନିଜ ନିଜ ବହିରେ କିମ୍ବା ଖାତାରେ କରିନେଲ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖି ଲେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ 8 ନମ୍ବର ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ତଳକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ତଳକୁ ପିଲାମାନେ ତମର ସରିଯାଇଛି। କ'ଣ ସରିଯାଇଛି, ଏ ଟିକି ଟିକି ବିଷୟଟି ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ତମର ଆସିଯାଇଛି ପାଠ 2 ହଜିଲା ଦିନର କଥା। ଏହାକୁ ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ନିଜ ବହିରେ କିମ୍ବା ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ସବୁବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବ, ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ବୁଝିପାରିବ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତୁମ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଯିବ ଓ ତୁମେମାନେ ନିଜ ଘରେ ବସି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।